சாயி உந்தன் திருநாமம், சாயி உந்தன் திருநாமம் உள்ளம் ஒருகிட சொன்னால் போதும், ஜனன மரணம் அகற்றும். சாயி உந்தன் திருநாமம் சீரடியிலே தோன்றிய நாமோ, அருள்மொழி கொஞ்சிடும் நாமோ. சீரடியிலே தோன்றிய நாமோ, அருள்மொழி கொஞ்சிடும் நாமோ. அஞ்சுவதேனோ அபயம் தருவேன், அஞ்சுவதேனோ அபயம் தருவேன். பாபாவுன் திருநாமோ நெஞ்சினிலே, நெஞ்சினிலே இன்ப வெள்ளமே பெருகிடும். சுந்தரவதன நாமோ, சுந்தரவதன நாமோ. சாயி உந்தன் திருநாமம் விண்ணிலும் மண்ணிலும் நிறைந்த நாமோ, விண்ணிலும் மண்ணிலும் நிறைந்த நாமோ. என் மனம் கவர்ந்திடுமே வானவெளிதனில் ஆராதனங்கள் தயங்கி துதித்திடும் நாமோ. வானவெளிதனில் ஆராதனங்கள் தயங்கி துதித்திடும் நாமோ. யாது சொல்வேன், யாது சொல்வேன் உந்தன் நாம மகிமையை. துன்பமெல்லாம் தீர்க்கும், துன்பமெல்லாம் தீர்க்கும். சாயி உந்தன் திருநாமம். சூப்பர்பி, ரொம்ப நல்லா பண்ணு. காற்றிலே வரும் கீதம், அதை அதே வச்சு அதே டியூன்ல சூப்பரா இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ. वंडरफुल. जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण. धन्वंतरी जय श्लोक श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी. जय श्री कृष्ण सर. वणक्कम सर. वणक्कम्मा. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण जी. தன்வந்திரி ஸ்லோகம் சொல்லலாம் எல்லாரும், உடல் நலத்துக்காக, ஆரோக்கியத்துக்காக. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரயே கலசஹஸ்தாய வாமய விநாசாய ஈலோக்யநாதாய தன்வந்திரி மகாவிஷ்ணவே நமः. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரயே கலசஹஸ்தாய வாமய விநாசாய த்ரிலோக்யநாதாய தன்வந்திரி மகாவிஷ்ணவே நமः. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரயே கலசஹஸ்தாய வாமய விநாசாய த்ரிலோக்யநாதாய தன்வந்திரி மகாவிஷ்ணவே நமः. जी சொல்றேளா प्रार्थना? சொல்றேன் சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. जय श्री कृष्ण. सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे कुरु परम्पराम्. श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करम्. Wonderful. Very nice. Very nice. Thank you, sir. जय श्री कृष्ण. जय இந்த 16 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு
6வது ஸ்லோகம்லேருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். சாரி, நீங்க சொல்றீங்களா? நான் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்களா? நீங்க சொல்லிடுங்க சார், நான் அப்புறம் அடுத்து சொல்றேன். ஓகே. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रिङ्करणे बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः वयसि गते कामविकारशुष्के नीरे कासारः क्षीणे वित्ते परिवारः ज्ञाते तत्त्वे संसारः मा कुरु धनजन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्छरणैः काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेश काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रिङ्करणे बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीशक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तयदधिह प्रातः सत्सङ्गत्वे नित्सङ्गत्वे निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः वयसि कदेक कामविकार शुष्के नीरे कासारः क्षीणे वित्ते परिवारः ज्ञाते तत्त्वे संसारः मा कुरु धनजन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा दिनयामिन्यां सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत् याशावायुः द्वादशमञ्जरिकाभिरशेक कथितो वैयाकरणैश्यैषः उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्छरणैः काते कान्ता तनकतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जनसङ्गतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका
जडिलो मुण्डी लुञ्चितकेश काषायान् पर बहुकृतवेषः भाष्यन्न बिचन पश्यति मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः. சூப்பர்லி. ரொம்ப 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 நல்லா சொன்னேன். அது ரொம்ப கஷ்டம். அது மாதிரிலாம் 9-10 ஸ்லோகம் சேர்ந்தாப்புல சொன்னோம்னா மைண்ட் கொஞ்சம் இப்படி இப்படி போச்சுன்னா அது வேர்டு மிஸ் ஆயிடும். பாஷ்யன் நபி சொல்றது பஷ்யன் நபி, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் வரும். தேங்க்யூ சார், கவலைப்படாதீங்க. திருத்திக்கிறேன். ஆனா ஒண்டர்ஃபுல் அட்டெம்ப்ட், நல்லா இருந்து கேட்கறதுக்கு. இதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் தேங்க்யூ பண்ணுங்க. சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த துறவிங்கிறது சில பேர் அது ஒரு எஸ்கேபிசமா எடுத்துக்கிறா. இங்கேருந்து இந்த வாழ்க்கையில யாரு கஷ்டப்படுறது, ஒண்ணுமே பண்ணாம துறவியா இருந்துட்டு எப்படியாவது சம்பாதிச்சுக்கலாம், வெறும் வயிற்றுக்காக இந்த மாதிரி காவி உடை எல்லாம் போட்டுண்டு இருக்கார் அப்படின்னு தோட்டக்காச்சாரியா ஓட ஸ்லோகம் அது. அதாவது அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி வேஷம் போடுறவா இருந்திருக்கா, அதுவும் இந்த மாதிரி காவி உடையில உட்காந்து வேஷம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம். காவி உடை எடுத்துண்டு துறவியா இருந்துண்டு சந்நியாசம் எடுத்துண்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கபடம் பண்றது எல்லாருக்குமே இருக்கிற அந்த விசுவாசம் போயிடும். ஏன்னா உலகமே ஒரு விதத்துல பார்த்தா விசுவாசத்துல தான் ஓடுறது. நாளைக்கு நம்ம எழுந்துப்போம், இந்த வீடு அப்படியே தான் இருக்க போறது, இந்த மேல நமக்கு கண்ணு திறந்தா ஃபேன் சுத்தின்னு இருக்க போறது, அந்த பக்கத்துல இருக்க சவர் அப்படியே இருக்க போறது, என் குழந்தை பக்கத்துலயே இருக்க போறா, கூப்பிட்டா அந்த குழந்தை அந்த அந்த ரூம்ல படுத்துட்டு இருப்பா, ஏதானு இதெல்லாம் இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான். அந்த நம்பிக்கையோட தான் நம்மளால தூங்க முடியுது. அந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்மளால தூங்கவே முடியாது. சோ இந்த மாதிரி காவி உடை போட்டுண்டு இந்த மாதிரி கபடம் பண்ணா தர்மத்தின் மேல ஒரு ஒரு விசுவாசம் இருக்கு, அது போயிடும். ஏன்னா பாக்கி தர்மங்கள் மாதிரி நம்ம தர்மத்துல இது பண்ணு, இது பண்ணக்கூடாது, இது பாவம், இது அப்படின்லாம் நம்ம எழுதல. தர்மத்தை பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்றார் பகவான் கூட. உன்னோட தர்மம் எது அதை பண்ணு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு அண்ட் அதுதான் நிஜம். கொலை பண்ணா பாவம், இன்னும் கொலை இதை பண்ணணும்னு அப்படித்தான் அர்ஜுன கொலை பண்ணுதானே சொல்றார் பகவான். இன்னும் கொலை பண்ணா பாவம் இல்லையா? பாவம் தான், பாவம் இல்லை. அது பாவமா பாவம் இல்லையா அப்படிங்கிறது நிர்ணயிக்கிறது அவனோட கர்மயோகம். அந்த அந்த கர்மத்துல என்ன கர்மத்தோட பலனை நிறுத்தாம பகவான் என்ன பண்ண சொல்றாரோ அதை பண்றதுதான் தர்மம். இந்த தர்மத்தை என் தர்மங்கள் சாஸ்திரங்கள் மூலம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் அதுல இருந்தானே வருது தர்மம்ங்கிற ஒரு விஷயமே. சோ அந்த மாதிரி ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் அப்படின்னு பகவத் பாதம் ஆதிசங்கரன் இருக்கிறதுனால்தான் நமக்கு தர்மத்து மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அது இல்லாம கபடம் பண்ணா தர்மத்து மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லாம சரி வேற ஏதாவது தான் நஜமோ அப்படின்னு இந்த நஜக்கு கிட்டக போறதை விட்டு தூர போயிடுவோம். அதனால இந்த மாதிரி உடை போட்டுண்டு கபடம் பண்றவா இந்த திருடர்களை விட மோசமானவா. ஏன்னா அவளுக்காக ஒரு நோக்கம் இருக்கு. திருடன் திருந்தலாம், ஆறு திருடனுக்கு வந்து பாவம் அவனோட போகும். ஆனா இவருக்கு இந்த மாதிரி காவி உடை போட்டு யாரு கபடம் பண்றாளோ அவளோட பாவங்கள் அவருக்கு மட்டும் இல்லை, இருக்கிற சூழ்நிலை சூழத்துல இருக்கிற
அவரோட பக்தர்கள், அவரை நம்பி இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த பாவங்கள் போகும். சோ அடுத்த அந்த மாதிரி ஏன் பண்றா அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்த ஸ்லோகம். அங்கங்கலிதம் பலிதம் முண்டன் தர்ஷன விஹீனை ஜாதன் துண்டம் விருத்தோ யாதி गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्. அங்கம் உடம்பு, கலிதம் தேய்ந்து போவது, பலிதம் நரையாகிறது, அதாவது முடி நரையாகிறது, முண்டம் தலை, தஷன பற்கள், விஹீனம் இல்லாது இருக்கிறது, ஜாத்தம் ஆகிவிடும், துண்டம் வாய், விருத்த வயதானவன், யாதி நடமாடுறது, கிரஹீத்வா எடுத்துக்கொண்டு, தண்டம் குச்சி கையில் எடுத்துட்டு தண்டம், ததபி இருந்தாலும், ந இல்லை, முஞ்சதி விடுவது, ஆஷா ஆசை, பிண்டம் உடல். உடம்பு சோர்ந்து விட்டது, தலையில் முடி நரைத்து விட்டது, மறைத்து விட்டதுன்னு போட்டிருக்கேன், நரைத்து விட்டது, வாயில் பற்கள் இல்லாமல் போய்விட்டது. அந்த மாதிரியான ஒரு வயதானவன் தண்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு நடமாடுகிறான். ஆனாலும் ஆசைகளை விடுவதில்லை அப்படின்னு ஹஸ்தமலக அப்படின்னுங்கிற ஆதிசங்கரோட சிஷ்யர் எழுதியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு க்ஷணம் பார்க்கலாம். அங்கங் அங்க இங்கன் க ஜாயிண்டா இருக்குல்ல, அமித ஆகாத் கொடுத்து, அங்கங்களிதம் பலிதம் முண்டன், அங்கங்களிதம் பலிதம் முண்டன், கலிதம் எல்லாமே குறில் எழுத்துகள், பலிதம் குறில் எழுத்துகள், முண்டன் மூமில் ஆகாத் கொடுத்து, அங்கங்களிதம் பலிதம் முண்டன் தர்ஷன விஹீனை, தர்ஷன இது வரைக்கும் எல்லாமே குறில் எழுத்துகள், தனித்தனியா வருது, அதுக்கு கொஞ்சம் பார்த்துன்னு சொல்லணும். அங்கங்களிதம் பலிதம் முண்டன் தர்ஷன விஹீனை, தர்ஷன விஹீனை, விஹீனை இல்ல, ஹீ தொண்டையிலேருந்து வரணும். தர்ஷன விஹீனை ஜாதன் துண்டம் விருத்தோ யாதி, விருத்தோ த ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம், விருமில் ஆகாத் கொடுத்து, விருத்தோ இல்ல விருத்தோ, விருத்தோ யாதி, யாதி யா நடுல எடுத்து தீ ஷார்ட் ஆயிடும், விருத்தோ யாதி குருஹீத்வா தண்டன், குருஹீத்வா, குருஹீத்வா இல்ல குருஹீத்வா, குருஹீத்வா, ஹீத்வா ஹீ தொண்டையிலேருந்து ஹீ மேல ஒரு ஆகாத் கொடுத்து, விருத்தோ யாதி குருஹீத்வா தண்டன் ததபி ந முஞ்சத்யாஷா, ததபி ந எல்லாமே குறில் எழுத்துகள், முஞ்ச மு அப்புறம் ஞ அண்ட் ச ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம், மூ மேல ஆகாத் கொடுத்து, முஞ்சத்யாஷா பிண்டம். ஸ்லோகம். அங்கங்களிதம் பலிதம் முண்டன் தர்ஷன விஹீனை ஜாதன் துண்டம் விருத்தோ யாதி கிருஹீத்வா தண்டன் ததபி ந முஞ்சத்யாஷா பிண்டம். சோ எவ்வளவு அழகா ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்கா. என்ன மாதிரி ஒரு அந்த அந்த வேர்ட்ஸை படிச்சாலே ஒரு கழவன், ஒரு வயதானவர் நமக்கு கண்ணுக்கு எத்தாப்புல வருவார். அந்த வயது ஆறுதும் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஆறுது அதுக்கும் சொல்லியிருக்கார். முதல்ல உடம்பு சோர்ந்து போகும், உடம்பு எல்லாம் இந்த அங்கங்கள் எல்லாம் தேய்ந்து போகும். அதுக்கப்புறம் தலையில இருக்கிற முடி வெள்ளையாயிண்டே போகும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வாயில இருக்கிற பல்லெல்லாம் கீழே விழுந்துரும்.
அதுக்கப்புறம் இந்த முதுகெலும்பு இந்த உடம்ப தாங்க முடியாம அதுக்கு ஒரு தண்டம் தேவைப்படும் புடிச்சு நடக்கிறது. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிக்சர் கொடுத்த உடனே நம்ம கண்ணுல வந்து எய்தாப்ல ஒரு மகா வயதானவள் கையில தண்டத்தை பிடிச்சு நடக்கிறது தான் கண்ணுக்கு எய்தாப்ல கொண்டு வர்றது. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு கழவனா இருந்தாலும் இந்த ஆசைங்கிற பிண்டம், ஆசைங்கிற ஒரு மாச தூக்கிண்டு அரைஞ்சுட்டு இருக்கு. அது வந்து எண்டிங்கே கிடையாது, அதுக்கு முடிவே கிடையாது இந்த ஆசைகளுக்கு. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆசைகள் வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு முடிவுங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு ஊர்ல ஒரு சாது இருந்தாராம். அவர் வந்து வீடு வீடா போய் பிக்ஷை கேட்டு இருந்தான். அவர் போயிட்டு அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுட்டு ஜீவனம் நடத்தியிருந்தார். ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அவர் வீட்டுல போய் கேட்கிறார். அதுக்கு அந்த செல்வந்தர் சொல்றார், என்கிட்டயோ நிறைய செல்வம் இருக்கு, உனக்கு எவ்வளவு என்ன வேணும் அதை கேளு அப்படிங்க. அதுக்கு அவர் சொல்ற, உங்களால எது கொடுக்க முடியுமோ அது கொடுங்கோ, நான் கேட்டு வாங்குறது இல்லை. அப்படியா, சரி, உன்னோட அந்த பிச்சை வாங்குறதுக்காக ஒரு பவுல் வச்சுட்டு இருக்கே, அதை கொடு, அதுல எவ்வளவு காசு வருதோ அவ்வளவு நான் உனக்கு ரொப்பி தரேன் அப்படின்னா, சரி அப்படின்னு தன் கையில இருக்கிற அந்த பிக்ஷை பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு அவருக்கு எய்தாப்புல காமிக்கிறாராம். அவன் வீட்டிலேருந்து இவ்வளவு நாணயங்கள் கொண்டு வந்து அதுல ரொப்புறானாம். அது ரொப்ப 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 எவ்வளவு ரொப்பினாலும் இந்த அந்த அந்த பாத்திரம் ரொம்பவே நிரம்பவே மாட்டேங்கிறதான், போயிட்டே இருக்கான். எவ்வளவு காசு போட்டாலும் போயிட்டு இருக்கான். நிறைய பணம் போட்டாச்சு, ஆனாலும் ஒன்றும் ரொம்ப மாதிரி தெரியல. அவர் சொல்றார், சரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி கேட்டிருக்க கூடாது. ஆனா இது என்ன வந்துட்டு இப்படி மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சிருக்க, எவ்வளவு போட்டாலும் ரொம்ப மாட்டேங்கிறது. அதுக்கு அந்த சாது சொல்றாராம், இந்த பிக்ஷை பாத்திரம் வந்து ஒரு மனிதனின் மண்டை ஓடுல இருந்து நான் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு நான் அப்படியே அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறது ஒரு மண்டை ஓடு கிடைச்சது. அந்த மண்டை ஓட்டை எல்லாம் சரி பண்ணி அதை தான் நான் இப்போ ஒரு பிக்ஷை பாத்திரமா எடுத்திருக்கேன். மனிதனோட மண்டை ஓடு அந்த மாதிரி, அதுக்குள்ள நீங்க எவ்வளவு போட்டாலும் அது ரொம்பாது. ஏன்னா மனிதனோட மனதுக்குள்ள ஆசைங்கிறது நிரந்தரமானது. அது எவ்வளவு போட்டாலும் அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது. அது எவ்வளவு வயதானாலும் சரி. இந்த மாதிரியான ஒரு கழவன் எல்லாத்தையும் எல்லாம் போயாச்சு, உடம்பு க்ஷீணமாயாச்சு, முடியெல்லாம் நரைச்சு போயாச்சு, வாயில பல்லு இல்லை, நடக்க முடியல. அப்ப கூட சாப்பாடெல்லாம் பார்த்தானா இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும். நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க நீங்க, வாயில பல்லு இருக்காது, ஆனா முறுக்கு சாப்பிடணும்னு ஒரு ஆசை வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் அந்த முறுக்கு கிடைக்கலையேங்கிறதுக்காக அவ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, எனக்கு அந்த முறுக்க கொஞ்சம் உடைச்சு கொஞ்சம் பொடியாக்கியாவது கூட, அது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு டேஸ்ட் பண்ணணும். ஒண்ணுமே இல்லை உடம்புல, இருந்தாலும் அந்த முறுக்கு மேல ஒரு ஆசை. சோ இந்த மாதிரியான அந்த கழவயசு இருந்தாலும், கையில தண்டத்தோட திரிஞ்சுட்டு இருந்தாலும், ஆசைகள் விட முடியறதில்லை. ஒரு ஒரு ஊர்ல ஒரு செல்வந்தன் இருந்தானா, நிறைய செல்வம் இருக்கு. இது யாருடா இந்த ஆள், எப்ப பார்த்தாலும் செல்வந்தன் செல்வந்தன், ஏதோ இருக்கா எங்க கதையில, இருந்துட்டு போட்டும்.
அவன் வந்து ஒரு நாளைக்கு அந்த ஊர்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஞானி வந்தார். அவரை பார்க்க போறார். இந்த ஆளுக்கு ரொம்ப எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் சமாதானமே இல்லை. என்ன பண்றது? அவன் வந்து இந்த ஞானிகிட்ட போய் கேக்குறான், இந்த ஆசைகள் என்ன புடிச்சுண்டு ஆட்டின் இருக்கு. என்னை விட்டு இந்த ஆசைகள் எல்லாம் என்னை விட்டு போகவே மாட்டேங்கிறது. நீங்க எனக்கு ஏதாவது வழி சொல்ல முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். என்கிட்ட இல்லாதது இல்லை, இருந்தாலும் இந்த ஆசைகள் என்னை விட்டு போக மாட்டேங்கிறது. அதுக்கு அந்த ஞானி சொல்றார், நான் உனக்கு இவ்வளவுதானே, நான் உனக்கு வழி சொல்றேன். நாளைக்கு நீ வந்து என்னோட குடிசை இருக்கு, அங்க நீ வா, நான் உனக்கு சொல்றேன். அடுத்த நாள் காத்தால இவர் காலங்காத்தால எழுந்துட்டு அந்த முனிவரை பார்க்க போறாராம். அந்த முனிவர் வந்து ஒரு ஒரு மரத்தோட ஒட்டிட்டு இருக்காராம். என்னாச்சு முனிவரே? எனக்கு தெரியல, நீ போயிடு, நீ அப்புறமா வா, எனக்கு இதை விட்டு வெளியில வர முடியல அப்படிங்கிறான். சரின்னு அந்த ஆளு திருப்பி ஏதோ என்னவோ ஆயிருக்கு போல இருக்கு, தெரியலையே, நம்ம அப்புறமா போய் பார்க்கலாம். சாயங்காலம் வராராம். அப்பவும் அந்த முனிவர் இந்த மரத்தோட ஒட்டின்னு இருக்காராம். இவன் போயிட்டு போயிட்டு திரும்பி திரும்பி வரானாம். அடுத்த நாள் வரானாம். அப்பவும் அவர் அதே மரத்தோட ஒட்டின்னு இருக்காரு. என்னடா, என்னதான் ஆயிடுத்து உங்களுக்கு அப்படிங்கிறாராம். எனக்கு ஒண்ணும் ஆலை, இந்த மரம் என்ன புடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கு, நான் என்னால வெளியில வர முடியல, எவ்வளவோ ட்ரை பண்றேன், ஆனா என்னால வர முடியல. அந்த செல்வந்தனுக்கு அப்பதான் சிரிப்பு வந்துதான். என்ன முனிவரே, நீங்க இவ்வளவு ஞானியானவர்களும் உங்களை போய் பார்த்து வந்து உங்கள்ட்ட தான் கத்துக்கலாம்னு வந்தா நீங்க இப்படி இப்படி சொல்றேன். அந்த மரம் உங்களை பிடிச்சிட்டு இருக்கல, நீங்க தான் அந்த மரத்தை பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்க, உங்களுக்கு இவ்வளவு புரியலையா அப்படின்றாராம். அதுக்கு அவர் சொல்றாரா, இதேதான் உனக்கும், இந்த ஆசைகள் உன்னை பிடிச்சு வச்சுக்கல, நீதான் அந்த ஆசையை பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்க. அந்த ஆசையை நீ இப்ப விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னா அந்தந்த ஆசை உன் பின்னாடி ஒன்றும் வரப்போறது இல்ல. நீ அந்த ஆசையை பிடிச்சு நிக்கிறதுனால்தான் உனக்கு வந்து மனசுக்கு சாந்தி கிடைக்கல. இந்த ஆசைகள்ல இருந்து வெளியில வா அப்படிங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஆசைகள் எவ்வளவுதான் வயதானாலும் சரி, கலிதம், அங்கம் எல்லாம் கலிதமா டிசால்வ் ஆயிடுது, தேஞ்சு போயிடுது. கலிதம் பலிதம் முண்டன், முண்டன் தலையில இருக்கிற முடியெல்லாம் நிறைஞ்சு போயாச்சு. தஷன விஹீனம் துண்டம், துண்டம் வாய் தசன விஹீனமாயிடுது, பல்கள்லாம் போயிடுது. விருத்தோ யாதி கிரகித்வா தண்டன், அந்த கழவன் வந்து தண்டமா பிடிச்சுட்டு நடந்துட்டு இருக்கான். இருந்தாலும் ததபின முஞ்சத்யாஷாபன், அப்பவும் அவரால் இந்த ஆசைகள்ல இருந்து வெளியில வர, ஏன்னா இந்த ஆசைகள்ல இருந்து வெளியில வரணும். இந்த ஆசைகள் நம்மளை இப்ப பிடிச்சு வச்சுக்கல, நம்ம தான் இந்த ஆசைகளை பிடிச்சு வச்சுருக்கோம். இந்த ஆசைகள் வெறும் பணத்தாசை, இந்த இந்த நாரி, பணம், அது மட்டும் இல்லை. காஞ்சன, காமினி, இது மட்டும் இல்லை. எல்லா விஷயத்திலயும் ஆசை. உயிரோட இருக்கணுங்கிறதும் ஒரு ஆசை. எவ்வளவு ஜென்மம், இந்த 99 கிளப் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டே இருக்கணும். இது முடிஞ்சதுன்னா இது முடியட்டும், நான் அப்புறமா, அதுக்கப்புறமா நான் வேணா மரணத்துக்கு தயாரா இருக்கேன். சரி, அது முடிஞ்சிருத்து, இன்னொன்னு வந்து திருப்பி இப்ப வரியா, உன்னோட காலத்தை எடுத்துன்னு போலாம் அப்படின்னா, இல்ல இல்ல, இது முடியட்டும், அது முடியட்டும். ஒரு ஞானி வந்து ஒரு நதி இருந்துதான், நல்ல வெள்ளமோட ஓடிட்டு இருக்கிற நதி. அந்த நதியோட
ஷோர்ல உட்காந்துருக்கார். அங்கேருந்து ஒரு ஆள் வரான். என்ன ஆச்சு, இங்க உட்காந்துருக்கீள்? இல்ல, எனக்கு அந்த பக்கம் போகணும். என்னோட என்னோட குட்டீர், என்னோட குடிசை அந்த பக்கம் இருக்கு, இந்த நதியோட. அங்க போகணும், அதுக்காக தான் நான் இங்க வந்தேன். போறோம்னா போக வேண்டியதானே அப்படிங்கிறார். ஏன் போக மாட்டேங்கிறே? ஏதான ஒரு போட்டை பிடிச்சுன்னு போய்க்கலாமே. அவர் சொல்ல, எனக்கு போகணும் தான், எனக்கு ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. ஆனா இந்த நதியில இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் போட்டுமே அப்புறமா நான் நடந்தே போயிடலாமேன்னு பாக்குறேன். அதுக்கு அந்த ஆசிரியர், இன்னும் உங்களுக்கு பித்தம் பிடிச்சிருத்தா? இந்த நதியோட என்னைக்காவது அந்த தண்ணி நிக்குமா? அது பாட்டுக்கு இது போச்சுன்னா அது வந்துட்டே இருக்கும். நீங்க தண்ணி போன அப்புறமா நடக்கணும்னு போனா உங்களால போவே முடியாதுங்க அப்படின்னாராம். அதுக்கு அந்த அவரும் சொல்ற, நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். ஆனா நான் யார்கிட்ட கேட்டாலும் இதான அப்புறம் அது பண்ணலாம், இது ஆட்டும் அப்புறமா பண்றேன், இது ஆட்டும் அப்புறமா பண்றேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கா. சோ நானும் அது மாதிரி நினைச்சேன், இது ஆட்டுமே அதுக்கப்புறம் பண்ணலாமே. சோ எப்படி இந்த நதி வந்து நிக்காம போயிட்டே இருக்க போறதோ, அது போல இந்த ஆசைகள்ங்கிறது நிக்காம போயிட்டே இருக்க போறது. எவ்வளவுதான் வயசானாலும் சரி, வயசுங்கிறது ஒரு நம்பர் தான், மனசுக்குள்ள இருக்கிறது தான். யாருக்கும் தன்னோட வயசு என்னன்னு தெரியாது, வெறும் ஒரு நம்பர் தான் தெரியும். ஆனா தான் மாறி இருக்கோமா, தான் வயதா இருக்குமா அப்படின்னா இல்ல, தான் அப்படியே தான் இருக்கும். சோ இது தான்ங்கிறது மிகவும் ஈகோ பிடிச்சது, அகங்காரம். அதுலேருந்து ஆசைகள்ங்கிறது வெளியிலேயே வருதில்லை. என்னதான் வயதானாலும் சரி, அந்த ஆசைகள் சின்ன வயசுல எதை பிடிச்சோமோ, இது போச்சுன்னா அதுக்கு எனக்கு போரும் அப்படின்னு நினைச்சிருவா. அது எவ்வளவுதான் வந்துட்டு போயாச்சு 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 வந்துட்டு எதெல்லாம் நினைச்சிருந்தாலும் அதெல்லாம் இந்த நதியில இருக்க தண்ணி போல போயிட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த நதி எல்லாம் போன அப்புறமா தான் இந்த ஆசைகள்லாம் விடுவேன். ஏன்னா இந்த ஆசைகளை விடணும்னா ரெண்டு வழிதான். ஒண்ணு, இந்த ஆசைகளை விட்டுட்டு நடந்துடணும். ஆர் எல்லா ஆசைகளையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கணும். எல்லா ஆசைகளையும் என்ஜாய் பண்ண அப்புறமா எய்தர் அதை பினிஷ் பண்ணணும், ஆர் அதுல இருந்து வெளியில வந்துடணும். இந்த ரெண்டு வழிதான் இருக்கு. அதை தவிர வேற வேற வழி கிடையாது. எய்தர் அதை விட்டுட்டு வந்துடணும் ஒரு சன்னியாசி மாதிரி, இல்லைன்னா அதை வந்து பிடிச்சு வச்சுருக்கணும். முழுசா எவ்வளவு இருக்கோ எல்லா ஆசைகளையும் தீர்த்தப்புறமா அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். யயாதி அப்படின்னு ஒரு ராஜா மகாபாரத்ல இருக்கார். அவர் வந்து பாண்டவர்களுக்கெல்லாம் ஆன்சஸ்டர்ஸ். அவர் தர்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் நல்லா படிச்சவர். அவரோட மாமனார் சுக்கராச்சாரியர். அவர் தன் மனைவிய தப்பா ட்ரீட் பண்ணதுனால சுக்கராச்சாரியர் அவருக்கு சாபம் கொடுக்கிறார். நீ இந்த இந்த யௌவன ஏஜ்லயே, வயசுலயே நீ கழவன் ஆயிடுவ அப்படின்னு சொன்ன நிமிஷத்துல இருந்து அவர் யயாதி முழுசா கிழவன் ஆயிடுறார். அப்ப யயாதி அப்புறம் அவர் கைத்தால் போய் ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்கிறார், என்னை இப்படி ஆக்கிட்டியே அப்படின்னு. முழுசா பயங்கர வயதானவரா ஆக்கி கொடுத்துடுறாரு. இப்ப சுக்கராச்சாரியர் சொல்றாரு, இது பரவாயில்ல, உனக்கு இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா
உன்னோட இந்த உடம்பை யாராவது எடுத்துட்டானா நான் உன்னை இதுல இருந்து நீ இந்த சாபத்துல இருந்து வெளியில வந்துடலாம். அப்ப யயாதி வந்து தன்னோட அவன்கிட்ட 5 குழந்தைகள் இருந்தான். எல்லார்ட்டையும் போய் கேட்கறான், இந்த உடம்பு எடுத்துக்கிறியா, இந்த உடம்பு எடுத்துக்கிறியான்னு. முதல் 4 குழந்தைகள் என்னாலாம் முடியாது. அவர் சொல்லுவார், இந்த ராஜ்யம் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும், இந்த ராஜ்யம் உங்களுக்கு தான் கொடுப்பேன், யார் என்னோட இந்த உடம்பு எடுத்துக்கிறேனோ. 5வது பிள்ளை புருங்கிறவர், அவர் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படி சொன்ன உடனே யயாதி திருப்பியும் யங்கேஜ் ஆயிடுறார். இந்த புருங்கிறவர் வயதானவர் ஆயிடுறார். அப்ப அந்த யயாதி உடனே எவ்வளவு ஆசைகள் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணலாம், எவ்வளவுதான் எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணலாம்னு இருந்தாராம். என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்காராம் எல்லாத்தையும். இந்த இப்ப சொன்னோமே அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி எல்லாத்தையும் தீர்த்த அப்புறமா அவன் சரியாயிடுவோங்கிற மாதிரி. ஒரு 50-100 வயசு வரைக்கும் இப்படியே என்ஜாய் பண்ணி இருந்தாலும் ஒன்னும் மாறுது இல்லையா. அப்பதான் அவருக்கு புரியுறது, இந்த என்ஜாய்மெண்ட் ஆசைகளுக்கு எண்டே கிடையாது. 1000 வருஷம் இருந்தாலும் நீங்க எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த 1000 வருஷம் முன்னாலும் அந்த நதியோட தண்ணி வெளியில போறது இல்லை. அது போல உங்களுக்கும் ஆசை தீராது. சோ அந்த ஆசை தீராது அப்படின்னு புரிஞ்ச அப்புறம் அவர் புருட்ட போய் கேட்கறாராம், என்னால இந்த ஆசைகள் எல்லாம் தீர முடியல, எனக்கு ஆசை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அனுபவிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அளவு அது ஏறிண்டே போகும். பாகவதத்துல ஒரு அழகான ஒரு ஸ்லோகம், ந ஜாத்து காம காமானாமுப போகேன ஷாம்யதி ஹவிஷா கிருஷ்ணவர்த்மேவ பூய ஏவாபி வர்த்ததே. எப்படி ஒரு நெருப்பு அணைக்கிறதுக்கு ஒரு நெய் போட்டானா எப்படி இந்த நெருப்பு அணையாதோ, அண்ட் அந்த அக்னி மேலும் மேலும் பெருசாயிண்டே இருக்குமோ, அதுபோல இந்த ஆசைகளை அனுபவிக்க அது அணையாம இன்னும் மேல மேல போயிட்டே இருக்கும். அது இந்த யயாதிக்கு புரிஞ்சு யயாதி அப்புறமா தன்னோட பையன் சொல்றதாம், நீ சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த என்னோட ராஜ்யத்தை விட்டு கொடுக்கிறேன், நான் இந்த வயதான உடம்பை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் எடுத்துக்கிறான். இதான் கதை. என்னன்னா அதுல எவ்வளவுதான், அதாவது ஆசையிலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டோம்னா அதை விட்டுட்டு வரதை விட வேற வேற வழியே கிடையாது. அதை அனுபவிச்சுட்டு அதுல இருந்து வெளியில வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது முட்டாள்தனம். ஏன்னா அதை அனுபவிக்கிறதுங்கிறது அந்த ஆசைகள்ல நெய், ஆசை இந்த அந்த அக்னியில நெய் போடுற மாதிரி அது மேலும் மேலும் வளர்ந்துட்டு. இந்த அகங்காரங்கிறது அந்த மாதிரி மேலும் மேலும் வந்துட்டே இருக்கும். எவ்வளவுதான் வயதானாலும் சரி, எவ்வளவுதான் நமக்கு ஆசைகள்லாம் அதுக்கு பின்னாடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தாலும் சரி, நம்மளால அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது. அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஒரே வழிதான், அந்த மரத்தோட ஒட்டின்னு இருக்கிற ஞானி சொன்னா போல, அந்த மரம் உங்களை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்குல்ல, நீங்க தான் அதை பிடிச்சி வச்சுருக்கு. நீங்க பிடிச்சி வச்சிருந்ததுல உங்களுக்கு வெளியில வரணும்னா நீங்க தான் அதை விட்டுட்டு வெளியில வரணும். இல்லைன்னா என்ன ஆனாலும் சரி, அங்கன் கலிதம் பலிதம் முண்டன் தர்ஷன விஹீதம் ஜாதன் துண்டம் விருத்தோ யாதி குருஹீத்வா தண்டன் ததபி ந முஞ்சத்யாஷா பிண்டம் அப்படின்னு எவ்வளவுதான் வயசானாலும் தண்டத்தை பிடிச்சுன்னு தின்னு இந்த ஆசைகள் பிண்டத்தை விட்டு நம்மளால வெளியில வர முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம். அதோட இன்னும் நிறைய கதைகள்லாம் இருக்கு, பட் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு
ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். ரொம்ப தத்துவ ரீதியில கண்ணுக்கு எய்த்தாப்புல அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறச்சே அந்த முழு பிக்சர் நமக்கு கொண்டு வரும். அதாவது பிக்சருங்கிறது வரையறதுல இருக்கு. நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலும் வரைஞ்சு காமிக்கலாம், அது கண்ணுக்கு எய்த்தாப்புல நிற்கும். இல்லைன்னா இந்த செதுக்கிறவா இருக்காங்க ஸ்கல்ப்டர்ஸ், அவளும் அது செதுக்கி செதுக்கி அதோட பிக்சர் நமக்கு எய்த்தாப்புல கொண்டு வர முடியும். மூணாவது சப்தங்களால் வரையறது. அந்த சப்தங்களால் வரையறது என்னங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல தெரியுது. சப்தங்களால் இவ்வளவு அழகா வரைஞ்சது கண்ணுக்கு எய்த்தாப்புல நிக்கிறது. அங்கன்கலிதம் பலிதம் முண்டன் தர்ஷன விஹீதை ஜாதன் துண்டம் वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्. जय श्री कृष्ण. சுஜாதா ஜி, இன்னைக்கும் ஒரு 15 பீப்புள எடுத்துக்கலாம். ஐ திங்க் நேத்திக்கு எங்கே முடிச்சாலோ அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். சுபாஷினி ஜி. வணக்கம்ப்பா. நான் தானே? ஆமா, நீங்களே தான். ஓகே. அங்கங்கலிதம் வெயிட் அங்கங்கலிதம் பலிதம் முண்டன் தசன விஹீனஞ்சாதன் துண்டம் वृद्धो यादि गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुञ्जत्याशा पिण्डम्. Beautiful. Very nice. जय श्री कृष्ण. थैंक यू. शीला जी. अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डन् दशनविहीनै जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्. Superb. Very nice. Very nice. Thank you, sir. Jai Shri Krishna. श्यामला जी. जय श्री कृष्ण जी. जय श्री कृष्ण. अङ्गङ्कलितं पलितं मुण्डन् दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो यादि गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्. Superb. Very nice. थैंक यू जी. जय श्री कृष्ण जी. जय श्री कृष्ण. இந்த சுபாஷினி ஸ்லோகம் जी. சாண்ட் பண்றச்ச அந்த வயதானவர் கண்ணுக்கு எய்த்தால கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்றதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். जय श्री कृष्ण जी. जय श्री कृष्ण जी. अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्. Superb. Very nice. शुभश्री जी. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण जी. अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डन् दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्. Wonderful. Very nice. जय श्री कृष्ण. विश्वनाथ जी. जय श्री कृष्ण. अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डन् दशनविहीनै जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुच्यत् याशा पिण्डम्. मुच्यत सुल मुञ्चत ञ तदपि न मुञ्चत् याशा पिण्डम्. Wonderful. वासवी जी. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण जी. अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डन् दशनविकीनं जातं तुण्डं वृद्धो यादि गृहीत्वा दण्डन् तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्. पिण्डम्. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण जी. पिण्डम् 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 கேட்டது. पिण्डम् पिण्डम्. करेक्ट सर. Correct. இல்ல சார், பிண்டம். ஓகே, Perfect.
விஜயலட்சுமி ஜி. சொல்றேன். அங்கம் கலிதன் பலி அங்கங்கலிதம் பலிதம் முண்டன் தசனவஹீனை ஜாத்தம் துண்டம் விருத்தோ யாதி கிருஹீத்வா தண்டன் ததபின முஞ்சத் யாஷா பிண்டம். அதாவது உடம்பில் உடம்பு சோர்வுற்று வலிமை இல்லாமல், வாய்களில் பற்கள் இல்லாமல், வயோதிகத்தை அடைந்து நடக்க முடியாமல் ஒரு தண்டத்தை சுமந்து கொண்டு இருந்தாலும் உடலில் உள்ள ஆசைகள் விடுவதில்லை. இந்த ஹேர், இந்த தலை நரைச்சு போறது மட்டும் விட்டேன். ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய, அதனால அதெல்லாம் வேண்டாம், அதை பத்தி பேச வேண்டாம். அதை விட்டுட்டேன் சார். ஆமா, சாரி. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்து அந்த கொஞ்சம் அந்த அனுநாசிக்லாம் கொஞ்சம் ஜாத்தன் ஜாத்தம் வந்தது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடலாம், பர்ஃபெக்ட் ஆயிடும். அது தெரியும், நீங்க பார்க்காம சொன்னதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது. அந்த அனுநாசிக் மட்டும், பாக்கி எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருந்தது. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. अनुजा जी. जय श्री कृष्णा सर. जय श्री कृष्ण जी. अंगंगलितं फलितं मुंडन दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडन तदपि न मुञ्जत्याशा पिंडम. Beautiful. Very nice. ஜெயஸ்ரீஜி இன்னைக்கு சாண்ட் பண்ண முடியும்னு போட்டிருக்காங்க மெசேஜ்ல. அவங்களுக்கு டைம் சான்ஸ் வந்ததுன்னா 15 வந்துட்டலாம். भानु जी. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण जी. अंगंगलितं पलितं मुंडन दशन विहीनै जातं तुंडं वृद्धो यादि गृहीत्वा दंडन तदभिन मुञ्चत्याशा पिंडम. Beautiful. Very nice. थैंक यू सर. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण जी. भुवना जी. अंगंकलितं पलितं मुंडं दशनविहीनै जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तथापि न मुञ्जत्याशा पिण्डम्. Beautiful जी. முண்டம் வந்தது. அங்கங்கலிதம் பலிதம் முண்டன் வரணும். அது மட்டும் கொஞ்சம். चित्रा जी. अंगंकलितं पलितं मुंडं दशनविहीनै जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्ड तदपि न मुञ्जत्याशा पिण्डम्. Beautiful. Very nice. எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? சொல்லுங்களேன். பலிதமா பலிதமா? பலிதம். அதே மாதிரி யாதி வருமா, யாதி வருமா? யாதி தமிழ் எடுத்தா. விருத்தோ யாதி கிரஹீத. ஓகே, நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அங்கங்கலிதம் பலிதம் முண்டன் தசனவிஹீனம் ஜாதம் துண்டம் वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्जत्याशा पिण्डम्. Super. Very nice. Thank you, நான் sir. சொல்லட்டுமா? லாஸ்ட் சொல்லிடுங்க, நீங்க 14வது. ஓகே. சொல்லுங்க. अंगंगलितं फलितं मुंडन दशनविहीनै जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम्. Beautiful. Very nice. சார், இந்த முன்னாடியே ஒரு ஸ்லோகத்துல கூட இந்த 4th சரண் வந்து இந்த பிண்டத்துக்கு பைட்ல வாயுகுன்னு வந்தது இல்லையா சார்? இதேதான். ததபின முஞ்சத்
யாஷா வாயு. யாஷா வாயு. கரெக்ட். ஆமா அதாவது 12வது இந்த வாயு 12வது போறது ஒரு இல்லை line. அப்படின்னு வந்திருந்து. இங்க வந்து ஆமா இந்த பிண்டத்தை தூக்கிண்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு வருது. ஆமா நிறைய இந்த மாதிரி ரிப்பீட் எல்லாம் வருது. அதாவது இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்காவாசியம் தெரிஞ்ச சப்தங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சேம் வேர்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி வருது. அதனால ஞாபகம் வைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். கீதை ஸ்லோகங்கள்லாம் ஞாபகம் வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், கடினமானது. ஏன்னா வார்த்தைகளும் கடினமானது. இதுல வார்த்தைகளும் கொஞ்சம் ஏன்னா மாடர்ன் வார்த்தைகள், ஏன்னா ஆதிசங்கர் இருந்த டைம்ல இருந்த வார்த்தைகள். ஸோ வார்த்தைகளும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அண்ட் நிறைய திரும்பி திரும்பியும் வரும். ஸோ கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸி. இப்ப காத்தே காந்தா 2 வாட்டி வருது. அதே மாதிரி இங்க ஆஷா பிண்டம், ஆஷா வாயு வந்துட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் திரும்பி திரும்பி வருது. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். ஸோ நாளைக்கு டெஸ்ட் அப்புறம் பயப்படாம வாங்க. நான் சொல்லவே இல்லை சார். இந்த நிறைய ஸ்லோகம். பேர் சொல்ல 15 பேருக்கு தான் கொடுத்தோம் இன்னைக்கு சான்ஸ். நேத்திக்கு 15 பேருக்கு தான் கொடுத்த மாதிரி இன்னைக்கும் ஓகே 15 சார். பேருக்கு தான். சரி அதான் சரி. அவ்வளவுதான், வேற என்னதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. வரலையேன்னு பார்த்துட்டே இருக்கு. அது நிறைய